جس میں ہم یونٹ 1 کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یونٹ 1 کی شروعات ہم کریں گے، اور یونٹ 1 کا جو پہلا پوائنٹ ہے جس میں اصل اللغہ العربیہ کی بات کی گئی ہے، یعنی عربی زبان کی نشو و نما، عربی زبان کہاں سے نکلی ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھنا ہوتی ہیں جو سلیبس میں نہیں موجود ہے، مطلب ڈائریکٹلی، جیسے عرب کے بارے میں سوال آپ کا آ جاتا ہے، عرب کی اقسام کے بارے میں۔ اسی طریقے سے آپ کا بازاروں کے بارے میں سوال آ جاتا ہے، اسواق کے بارے میں، جو الاسواق الجاہلیہ یا الاسواق العربیہ تھی، ان کے بارے میں سوال پوچھ لیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ممالک کو بھی جاننا بہترین رہتا ہے، حالانکہ کبھی ان سے سوال نہیں پوچھا گیا۔ جو ممالک تھیں، جو کنگڈمز تھیں عرب میں جاہلیت سے پہلے، زمانے اسلام سے پہلے، ان کے بارے میں بھی جاننا۔ تو اس پی ڈی ایف میں وہی کچھ معلومات یہاں پر درج کی گئی ہے اصل اللغہ العربیہ کے اندر میں، اور اس کو انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ مطالعہ کر کے آئے ہیں؟ کون کون مطالعہ کر کے آیا ہے؟ جی، رونق۔ جی استاد اسلم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہے آپ نے مطالعہ؟ جی جی استاد۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں، سب سے پہلے تعریف اللغہ، یہ سوال بھی آپ کا آ چکا ہے۔ عربی زبان، یعنی عربی زبان نہیں بلکہ اوور آل جو لینگویج کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ لینگویج کہتے کس کو ہیں۔ کہا ابو الفتح ابو ابن جنی نے فرمایا، حد اللغہ، لغت کی تعریف کیا ہے؟ اصوات یعبر بها كل قوم عن اغراضهم، یہ زبان ایک آوازیں ہیں جس کے ذریعہ ہر قوم اپنی، جو ان کے اندر ہوتا ہے، جو وہ کہنا چاہتے ہیں، ان آوازوں کے ذریعہ اپنی بات کو، اپنی جو مقاصد ہیں اندر کے، اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہر ایک انسان اپنی زبان میں، یعنی آوازیں ہی تو نکلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ فعلتن ہے۔ لغتن کا مطلب کیا؟ یہ فعلتن لغوت سے، لغوت کے معنی ہوتے ہیں تکلمت، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں جو فعلتن ہے وہ لغوتن ہے، کیا ہے؟ کقرتن، قلتن، صبتن۔ تو لغتن یہ فعلتن کے وزن پہ ہے، اور اصل میں واصلها لغوتن کقرتن، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا جو زبان کی اصل کیا ہے، زبان کیسے نکلی ہیں۔ ایک زبان انسانوں کے پاس، جو انسانوں نے زبانیں سیکھی ہیں، صرف عربی زبان کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ زبانیں ان تک کیسے پہنچی ہیں، زبان کیسے بنی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 اقوال کہے جاتے ہیں۔ ایک قول ہے توقیف کا۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانیں ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے، یا ایک اوپر نیچرل سپر پاور کی جانب سے ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ یا ہم مسلمان ہیں تو آپ بات کریں، ہمیں اللہ رب العالمین نے تمام زبانیں ہمیں سکھا دی ہیں، پوری کی پوری۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے، مطلب انسانوں نے اس کو وضع کیا ہے، چیزوں کے نام رکھے ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں ان کے سامنے پڑتی گئیں ان کے نام وہ رکھتے رہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو بولتے رہے، اور ان کا ایکسپریشن بہتر ہوتا گیا۔ اور تیسرا ہے محاکات کا۔ محاکات مطلب نقل کی ہے گویا کہ انہوں نے چیزیں، اور نقل کون سی چیزیں کی ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ جو نیچرل آوازیں تھیں، جن آوازوں کے بارے میں ابھی سوال بھی آپ کے آنے لگے ہیں کہ پانی کا چلنا کیا ہوتا ہے نا، دریاؤں کے بہنے کی آواز کو کیا بولے جاتے ہیں، اسی طرح جانوروں کی بھی آوازیں ہوتی ہیں، گھوڑے کی آواز کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، شیر کی آواز کا نام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ تھوڑا سا اس پہ بھی ہوم ورک کر سکتے ہو، اس طرح کے کوشچن اب تھوڑے سے آنے لگے ہیں، حالانکہ میں بھی یہ عربک لینگویج کی ابتدائی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہی دریاؤں کی آوازوں کو انہوں نے سنا، ان کی نقل کرنا کی کوشش کی، انہوں نے پہاڑوں کی آوازوں کو سنا، ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، تو پھر اس کے بعد ان کی زبان وجود میں آئی۔ اور چوتھا قول، یعنی گویا کہ 3 یہی اصل قول ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے قول ہیں، اور ڈیٹیل میں بھی ان کو پڑھا جا سکتا تھا، لیکن شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ورابع، اور چوتھا قول جو کہ راجح ہے، جو کہ ابن جنی کا ہے شاید، وہ کیا ہے؟ بین التوقیف والوضعی، یعنی کچھ شروعات میں، یعنی بہت ساری چیزیں شروعات کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اب زبانیں سکھائیں، اور اس کے بعد انسانوں نے بھی اس میں ڈیولپمنٹ کیا ہے، انسانوں نے بھی اپنے طرف سے بہت سارے الفاظ بنائے ہیں۔ تو جو اصل قول ہے زبان کے سلسلے میں وہ توقیف اور وضع کا ہے۔ توقیف کا مطلب سب کا سب اللہ رب العالمین کی جانب سے سیکھ جانا، اور وضع کا مطلب خود اپنی طرف سے بنانا۔ تو شروعات تو وہیں سے ہوئی
کہ اللہ رب العالمین نے کچھ سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلہا، ہے نا، بہت سارے نام سکھائے، اور اس کے بعد جا کے آپ کا انسانوں نے بھی بہت سارے لغت اپنی وضع کی، اپنے الفاظ بولنے کے لیے، چیزوں کو نام رکھنے کے لیے. تنتمي اللغة العربية إلى أسرة اللغات السامية المتفرعة. عربی زبان، جیسے آپ جانتے ہو، زبانوں کے خاندان ہوتے ہیں، زبانوں کے خاندان ہوتے ہیں. ایک آپ کا سامی خاندان ہے، ایک حامی خاندان ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہو تو پڑھ سکتے ہو زبانوں کے خاندان کے متعلق، جو بحث آپ کی لنگوسٹک میں آئے گی، اور بہت ساری جگہوں پہ کہیں کہیں آپ کا لنگوسٹک کی بحث ایم اے میں کہیں پڑھائی جاتی ہے. جیسے ہمارے افلو میں شاید لنگوسٹک پہ ایک سیمسٹر میں تھا. تو آپ چاہو تو اسرت اللغات، لنگوسٹک جو خاندان ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہو کہ ہماری ہندی کس سے ہے، کشمیری کس سے ہے، کشمیری کون سے خاندان سے ہے، بتائیں گے؟ کشمیری کون سے خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ چلیں تو اس کو پڑھ سکتے ہو آپ چاہو تو. تو جو عربی زبان ہے وہ سامی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور سامی بھی اس کا ایک بڑا گروپ آتا ہے، اس کے اوپر ایک اور گروپ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایفرو ایشیٹک، ہے نا. ایک ہے مجموعات اللغات، لینگویج کا ایک خاندان ہے، لینگویج فیملی ہے، مجموعات اللغات الافریقیہ الآسیویہ ایفرو ایشیٹک. اس کے اندر بھی ایک سامی آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی سامی آتی ہے. تو ایفرو ایشیٹک کے اندر سامی آتی ہے، اور سامی کے اندر ہماری عربی زبان آتی ہے. اور سامی میں کون کون سی زبانیں آتی ہیں؟ وَتَضُمُّ مَجْمُوعَةُ اللُّغَاتِ السَّامِيَّةِ لغات حضارت الہلال الخصیب القدیمہ. چنانچہ اس میں بہت ساری زبانیں آتی ہیں. جیسے، حالانکہ یہاں پہ کچھ زیادہ زبانوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ایک آتا ہے جو حسن زیات میں ہے، اوکو کر کے میں بناتا ہوں. اوکو میں آپ کا اکادیہ آ جائے گا، کاف میں آپ کا کنعانیہ آ جائے گا، یعنی حمزہ سے آپ کا اکادیہ آ جائے گا، اور یہ پی وائی کیوز میں آ چکا ہے. اور کاف سے آپ کا کنعانیہ آ جائے گا، اور عین سے آپ کا اوکو میں عین سے آپ کا عربیہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، یا اکادیہ کی جگہ آپ کا آرامیہ ہے. حسن زیات میں کون ہے؟ آرامیہ ہے. اس طرح سے بنایا ہے انہوں نے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں، صرف وہی نہیں ہے، لیکن فیمس یہی ہے. کون کون سی؟ آرامیہ، کنعانیہ، اور اسی طریقے سے ہماری عربیہ جو سامی کے اندر آتی ہے. اور لیس من اللغات السامیہ کر کے آپ کا پی وائی کیوز میں کوشچن بن چکا ہے نا. لیس من اللغات السامیہ کر کے آپ کا پی وائی کیوز میں کوشچن بن چکا ہے. تو اکو کر کے میں نے بتایا، الف سے آرامیہ، حمزہ سے الف سے، کاف سے آپ کا کنعانیہ، اور عین سے اکو. کیا ہے؟ اکو. باقی یہاں پہ اور بھی دی ہوئی ہیں، اکادیہ آپ کا کر کے آئی ہے، سہیدیہ کر کے آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ حبشیہ وغیرہ. حبشیہ یہ تو سامی زبانوں میں یہ وہ زبانیں ہیں، سامی زبانوں میں وہ زبانیں ہیں جو جن کو زیادہ اہمیت ملی. اس کے علاوہ بھی آپ کی آتی ہیں معینیہ. ابھی مملکت پڑھیں گے، کنگڈمز. جو کنگڈمز اپنی اپنی زبانیں بولا کرتی تھیں، ان کی نام پہ تھی. جیسے کندیا بھی زبان کا نام ہے، کندیا. ٹھیک ہے، کندیا. اسی طریقے سے آپ کا معینیہ، اسی طریقے سے آپ کا ہیمیریہ. ان زبانوں کے نام بھی دیے گئے. اور کہا جاتا ہے کہ عربی زبان جب اپنے پاؤں پہ چلتی چلی گئی، جیسے اردو زبان کی آپ نے اگر کسی نے پڑھی ہوگی تاریخ، تو شروعات میں اس کا کچھ اور نام تھا، پھر بعد میں جا کے نام بدلتے چلے گئے، آج جا کے اس کو اردو کہا جاتا ہے اور ایک سمجھا جاتا ہے. تو عربی سے پہلی جو زبانیں ٹوٹی پھوٹی بولی جاتی تھی، تو ان کو یہی ہیمیریہ، معینیہ، یہ والے نام دیے جاتے تھے. پھر بعد میں جب وہ اس کا نشو نما ہوئی، وہ بڑھتی چلی گئی، اور اس کے بعد اس کا نام عربی رکھ دیا گیا، ایک جنوب میں یعرب بن قحطان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یا اس کے بعد جو بھی. ٹھیک ہے، تو یہ فیمس جو ہیں سامیہ زبانوں کے خاندان میں سے، اس کو آپ یاد کریں گے، جہاں پہ اکادیہ کا بھی تذکرہ ہے، سہیدیہ کا تذکرہ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللغۃ العربیۃ من اللغات السامیہ، جو کہ ایفرو ایشیٹک میں سے آتی ہے. وتلتقی مع العبریۃ فی اصلہما الکنعانی. چنانچہ عبری زبانی سے یہ کافی زیادہ قریب ہے، کیونکہ کنعانی اس کے اصل ہوتی ہے. حتی انہما یوصفان بالشقیقتین، یہاں تک کہ ان کو شقیق مانا جاتا ہے، دونوں بہنیں مانی جاتی ہیں. لأنہما یتشابہان فی عدد من المزایا والجذور اللغویہ، کیونکہ بہت ساری خصوصیات میں اور بہت سارے
रूट वर्ड्स में, लिंग्विस्टिक रूट वर्ड्स में ये यकसा पाई जाती हैं या उनमें काफी ज्यादा तशाबु है। तो आप इसको भी याद कर सकते हो, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि अबरानी जुबान के काफी करीब है, यहाँ तक कि इनको शकीकतैन बोला गया, दो सगी बहनें बोला गया। और कहा गया कि अरबी जुबान जितनी भी सामी जुबानें हैं, अरबी जुबान जितनी भी सामी जुबानें हैं, तो सामी की जो असल लैंग्वेज थी, सामी की जो असल लैंग्वेज मानी जाती है, उन सब के सबसे ज्यादा करीब कौन सी है? अरबी जुबान है। अरबी जुबान में हमें पढ़ा ना, हमने आरामिया पढ़ा, कनानिया पढ़ा, अकादिया पढ़ा, शहदिया पढ़ा, हफ्शिया का मैंने बोला, माइनिया का, हिमरिया का, ठीक है। तो इन तमाम की तमाम लैंग्वेजेस में असल सामी जुबान जो थी उसके सबसे ज्यादा करीब अरबी जुबान को माना जाता है। वज़ालिका लिअन्नहा इहतफ़ज़त बिअनासिर क़दीमतिन तऊदु इला लुग़ति सामिय्यतिल क्योंकि बहुत सारी जो पुरानी सामी, असल ओल्डेस्ट सामी जुबान, उसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते थे, सबसे ज्यादा किसी चीज की, किसी लैंग्वेज ने उसकी हिफाजत की है तो अरबी जुबान ने की है ना। होता है ना कि ओल्डेस्ट जुबान जो होती है, कदीम उर्दू, कदीम इस तरह से। तश्तरिकुल लुगतुल अरबिय्यतु मअल लुगातिस सामिय्यल उखरा फी मजमुअतिन मिनल खसाइसिल लुग़विय्या वत तारीखिय्या अल्लती तुअक्किदु इंतिमाअहा इला हादिहिल आइलतिल लुग़विय्या। चुनांचे अरबी जुबान सामी जुबानों में से क्यों है? क्योंकि भाई साहब बहुत सारी खुसूसियात पाई जाती हैं, लिंग्विस्टिक खुसूसियात पाई जाती हैं, हिस्टोरिकल आपके पाई जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात पाई जाती हैं जो हमें बताती हैं कि ये भाई ये आपका सामी जुबान से ताल्लुक रखती है अरबी जुबान। और इसके लिए हम कुछ खसाइस देखेंगे, कौन से मुश्तरक खसाइस हैं, क्वालिटीज हैं जो सब में पाई जाती थी। चुनांचे सामी जुबानों की खुसूसियात, मुश्तरक खुसूसियात जो हमारी अरबी जुबान में भी पाई जाती हैं, उनमें से है आपका सुलासी। क्या है? सुलासी, यानी रूट वर्ड पाए जाते हैं। तीन वर्ड का, तीन लेटर का एक वर्ड होता है और उससे मिलकर पता नहीं क्या क्या बन जाता है, यानी रूट वर्ड होते हैं। मुअज़्ज़मुल अफ़आल वल अस्माई फ़िल लुगातिस सामिया बिमा फ़ीहिल अरबिय्यतु। चुनांचे बहुत सारे सामी जुबानों में अफ़आल और अस्मा, उसमें अरबी भी शामिल है। ततकव्वनु मिन सलासति हुरूफ, वो तीन हर्फ से ही मिलकर बनते हैं, यानी रूट वर्ड उनके तीन ही होते हैं। ये सामी जुबानों की खुसूसियात है और अरबी के साथ भी ऐसा होता है। और यही जो रूट होती है, इससे बहुत सारे कलिमात बनते हैं। तो ये खुसूसियात हैं सामी जुबानों की जो अरबी को भी शामिल है, याद कर सकते हैं। फिर उसके साथ अस्सर्फ व तहवील ततमय्यजुल लुगातुस सामिया, हालांकि ये कहीं नहीं होता है, ये वाला कहीं पर नहीं होता है। ततमय्यजुल लुगातुस सामिया बिमरूनतिन फी तगयीर मअनल कलिमा बिइज़ाफति हर्फिन औ तगयीर तरतीबिहा। जैसे पिछले साल हमने पढ़ा था, तो उस जगह ये नहीं था, और इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको ये एक हर्फ का इजाफा करें या इसी तरीके से उसकी तरतीब में इधर उधर इजाफा कर दें, तो उससे भी माना बदल जाता है, थोड़ा सा माना बदल जाता है। और ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये वो चीज है जिसका कभी कभी मैं बहुत बार तज़किरा करता हूं। इमाम सालबी ने उसका, या अस्माई या इमाम सालबी, ये दोनों में से किसी ने अपनी किताबों में उसका तज़किरा किया है कि अरबी जुबान इतनी खास है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर जा रा तो जाराबा, ये जाराबा जो भी जरबा के जो भी माने हैं, मुजर्रब या जरबा माने जो भी हैं, अगर हम इसको कर दें बजरा, क्या कर दें? बजरा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको हम कर दें रजब, तो कह रहे हैं ये आपने तरतीब बदली और अब इनके मानी तब्दील होंगे। मानी तब्दील हुए क्योंकि हर्फ का इजाफा किया या इनकी तरतीब उल्टी कर दी आपने, इधर उधर कर दी। तो इसमें भी काफी, मतलब इनके मानी तो बदले, लेकिन उसमें काफी वो पाया जाता है, यकसानियत पाई जाती है, कोई रीजन पाया जाता है क्यों जरबा के जो माना है वो बजरा में ये वाले माना ही क्यों है, और रजब के जो माना है वो ये माने क्यों है। मतलब इन जो इधर उधर तरतीब बदलने के बावजूद भी जो इनके अलग अलग माने आते हैं, उनमें भी कोई ना कोई मुनासिबत पाई जाती है। लेकिन मैंने बोला कि ये खुसूसियात में इसका तस्करा ये मैं पहली बार देख रहा हूं, हालांकि बड़े मोटे खुसूसियात में से, बड़ी खुसूसियात में से ये नहीं माना जाता, लेकिन यहां पर आया है तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। और ये वो चीज है, मैंने मिसाल से भी समझाया कि क्या होता है। आपने रूट वर्ड लिया जा रा बा, जीम रा बा, तो उसको कर दिया जा रा बा, आपने उसको कर दिया जाबा रा, और इसी तरीके से कभी कर दिया उसको रजा बा। तो कह रहे हैं ये माने जो अलग अलग पाए जाएंगे, जरबा का जो माना है, जबरा का जो माना है, रजबा का जो माना है, इनमें मुनासिबत पाई जाती है क्योंकि वो रूट वर्ड एक से ही आए हैं। और ऐसी मुनासिबत पाई जाती है
ہوتا ہے نا کہ رجب کے جو معنی ہے، جو جربا کے جو معنی ہے، جو بجرا کے جو معنی ہے، ان سب میں کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ جب اس کا معنی نکالو گے آپ تو آپ دیکھو گے کہ ان میں ایک چیز سملر ہے کہ دیکھو وہ اصل معنی یہ پایا جاتا، اس کی وجہ سے ان میں سب یہ معنی پائے گئے، الگ الگ میں یہ معنی پائے گئے، اس طرح کی چیز مطلب ہوتی ہے جو میں نے بتایا۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری مان سکتے ہو اشتقاق پایا جاتا ہے۔ اشتقاق کیا؟ ایک روٹ ورڈ ہے، پھر اسی کا اشتقاق پایا جاتا ہے، یہ عربی کے ساتھ ساتھ دوسری سامی زبانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ يمكن تمكين كلمات جديدة من خلال اضافت مقاطع الى الجذر الثلاثی، جو جذر ثلاثی، چنانچہ جو تین ورڈ کا روٹ، تین لیٹر کا روٹ ورڈ ہے، اس سے آپ بہت سارے نئے کلمات بنا سکتے ہو، اور یہ ہم جانتے ہیں مشتقات میں ہے نا، ضربہ ہوتا ہے تو ضربہ سے آپ کا ضارب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مضرب بن جاتا ہے، ضراب بن جاتا ہے، بہت کچھ بن جاتا ہے جو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ عین لام ہے نا، اسی سے علمہ بن جاتا ہے، اسی سے علمہ بن جاتا ہے، علم الانسان ما لم يعلم، اسی سے تعلمہ بن جاتا ہے، خیرکم، خیر کیسے ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسی طریقے سے آپ کا اس سے ہی استعلمہ تو نہیں آتا، عالمہ بن جائے گا، عالم تو کا ہے نا، میں نے تم کو خبر دی، عالمہ۔ پھر اس کے بعد آپ کا علمہ اگر اسی سے لے لیں تو آپ کا عالم بن جائے گا، معلوم بن جائے گا، تعلمہ سے متعلم بن جائے گا، ٹھیک ہے، متعلمہ بن جائے گا۔ تو یہ سب آپ اشتقاق کو اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد النظام الصوتی، تشترک اللغات السامیہ فی نظام صوتی متشابہ حیث توجد اصوات حلقیہ وحنجریہ مشترکۃ بینہا۔ صوتی نظام بھی پایا جاتا ہے کیونکہ سامی زبانوں میں آپس میں بہت ساری جو حلق والی آواز ہیں، حلق والی، تجوید والی، ہماری کوئی بہن یا بھائی ہوں گے حافظ جی لوگ تو وہ بتائیں گے ہے نا کفیل بھائی، تو اس میں بہت ساری حلق والی آوازیں پائی جاتی ہیں جو مطلب عربی میں بھی ہیں اور اسی طریقے سے سامی زبانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ یاد کر سکتے ہو، الجذر الثلاثی، ثلاثی، الصرف والتحویل، اشتقاق، اس طرح کے بھی کوشچنز وغیرہ تو نہیں آتے، لیکن مطلب اچھا رہتا ہے اس طرح کی چیزوں کو پڑھنے میں، کوئی دقت ہے نہیں۔ وَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِّنَ الْبَاحِثِينَ فِي تَارِيخِ اللغة العربية إلى أنها تنقسم قسمين۔ چنانچہ عربی زبان کی جو ہسٹری پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان دو قسموں میں بڑھ جاتی ہے، چنانچہ اس میں کچھ پرانے لہجات ہیں، لہجات بائدہ، پرانے لہجات ہیں، بائدہ، ابھی عرب بھی پڑھیں گے، عرب کی اقسام میں آتا ہے، بائدہ کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا، اور یہ شاید پی وائی کیوز میں بھی آیا ہے کہیں پر، بائدہ معنی ہلاک ہونا، ختم ہو جانا، وہ تب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب ہے نا۔ تو اہمھا ثلاث، اور وہ تین ہیں، اور ان میں تین اہم ہیں، الصمودیہ، الصفویہ، اللحیانیہ۔ اس کو یاد کر سکتے ہیں، تین مطلب پرانے لہجات، پرانے، اولڈ، بالکل اولڈ، بہت پرانے۔ وہ اما الباقیہ، اور رہی بات باقیہ لہجات، باقیہ مطلب جو ابھی موجود ہیں، اسی طرح عرب کی اقسام میں بھی آئے گا بادیہ اور باقیہ، بائدہ، عرب کی اقسام، یہ کس کی؟ عربی زبان کی اقسام چل رہی ہیں، وہاں میں ایک آئے گا بائدہ، اور اس کے بعد باقیہ، اور باقیہ میں دو آئیں گی، ایک عاربہ اور ایک مستعربہ، جس کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ تو ایسے ہی بائدہ جو ختم ہو گئے، جو ہے ہی نہیں، باقیہ جو رہ گئے ہیں، فمن اشہرہا، ان میں سے لہجات میں قریش، طے، حذیل اور ثقیف۔ وافصح اللہجات علی الاطلاق لہجۃ قریش، اور ان میں سب سے زیادہ فصیح لہجہ باقی رہنے والوں میں سے قریش میں، طے میں، حذیل میں، ثقیف میں وہ آپ کا قریش کا سب سے فصیح لہجہ ہے۔ یہ کچھ لہجہ ہیں، جیسے بہت سارے لہجات عربیہ اس ٹائم پہ جو موجود تھے، جن میں الگ الگ ان میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہو گئی تھی۔ تمیم کے یہاں عنعنہ پایا جاتا تھا، تو حمزہ کو، جو بھی کوئی لفظہ اگر حمزہ سے کوئی ورڈ شروع ہو رہا ہے تو وہاں پر اذن ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو اذن بولتے تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں، ابھی تک یہاں سے سوال نہیں آیا تو میں اس کو نہیں پڑھاؤں گا، لیکن حسن زیات میں بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے آپ چاہو تو انٹرسٹ کے لیے ایک بار اس کو پڑھ بھی سکتے ہو، ہے نا، چونکہ ابھی سوال نہیں آیا تو چلو نہیں جاتے ہیں۔ عنعنۃ تمیم، کشکشۃ ربیعہ، جیسے عنعنہ کے معنی کیا؟ کہ حمزہ کو عین سے بدل دینا، حمزہ کو عین سے بدل دینا۔ کشکشا میں کیا کرتے ہیں؟ فہم یجعلون بدل کاف المخاطبہ شینا فیقولون، جب جیسے جو کاف اور مخاطبہ ہے، کاف جو ضمیر کا ہے، مخاطب کا ہے، تو کہیں گے علیک بالصبر یا ہند، تو کہیں گے علیشی، علیشی، تو کاف کو شین سے بدل دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، اور حالانکہ آپ دیکھو کش کاف کو شین یہیں سے نکل رہا ہے، عن، تو ابھی سوال نہیں بنا، لیکن آپ اس کو چاہو تو پڑھ سکتے ہو اور اس کو دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ غمغمت و قداع، وتم و حمیر، یعنی یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ عربی جو لہجات تھے بہت سارے، آپ دیکھو نام لکھے ہوئے یہاں پر،
حمیر کے یہاں کچھ پایا جاتا تھا، تے کے یہاں، حذیل کے یہاں، بہرا کے یہاں، زبا کے یہاں، قیس کے یہاں، حوازن کے یہاں، تو ان میں بگاڑ آ چکا تھا. ربیہ کے یہاں سب میں بگاڑ آ گیا تھا کسی نہ کسی طریقے کا. ٹھیک ہے. اور جو ہمارا قریش کا لہجہ ہے وہ تھوڑا مطلب کہیں نہ کہیں بہت فصیح لہجہ رہا، اور اس کی ابھی ریزن بھی بتائیں گے کہ قریش کا لہجہ کیوں فصیح رہا ہے نا. هنالك العديد من الآراء حول اصل اللغة العربية لدى قدام اللغويين العرب، منها ان اللغة العربية اقدم من العرب انفسهم فقالوا انها لغة آدم في الجنة. یہ عربی زبان کہاں سے آئی ہے؟ تو اس میں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، اور کوئی ایک بات نہیں کہی گئی ہے کہ بالکل اس کو صحیح مان لیا جائے. تو کسی نے کہا کہ بھائی صاحب یہ آدم علیہ السلام کی جنت میں، جب آدم علیہ السلام جنت میں تو یہ آدم علیہ السلام کی زبان تھی. ولعب التنافس القبلی فی عصر الخلافت العباسیہ دورا کبیرا فی نشوء هذه النظریات. چنانچہ فلاں قبیلہ ان کی جو لڑائیاں چلتی تھیں خلافت عباسیہ کے ٹائم پہ یا عباسی پیریڈ میں، اس نے تو یہ معاملہ گرما دیا تھا کہ ہماری زبان بہتر ہے، ہماری ہندی زبان بہتر ہے، اردو زبان بہتر ہے، یا ہمارا لہجہ بہتر ہے. فزعم بعضهم ان یعرب بن قحطان كان اول من تکلم بهذه العربیہ. تو کچھ لوگوں نے کہا یعرب بن قحطان ہیں وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے عربی زبان بولی. کسی نے کہا وفریق ذهب ان اسماعیل هو اول من تکلم بها. کسی نے کہا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے عربی زبان بولی. بلکہ ایک سوال ہے، ابھی میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا، اس طرح کا سوال ہے، ان لوگوں کے علاوہ آپ مجھے بتانا وہ کون سے پہلے نبی ہیں، وہ کون سے نبی ہیں، میں بھی کسی کو پتا بھی ہوگا کون سے نبی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ آپ کا عربی زبان بولی تھی، پہلی مرتبہ. یا مطلب عربی زبان بولنے والے 5 نبیوں کے نام بھی بتا سکتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہود علیہ السلام ہے، یا ہود پہلے بھی ہو سکتے ہیں. آپ مجھے کچھ اس کا بتانا. یہ 2 جواب آپ مجھے وہاں واٹس ایپ گروپ انہی چیزوں کے لیے بنایا گیا ہے، جن کے جواب آپ لوگ دو گے، ڈھونڈو گے، خود کے لیے ڈھونڈو گے، خود کے لیے تلاش کرو گے. ہر کلاس میں کچھ نہ کچھ میں دوں گا پڑھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، سرچ کرنے کے لیے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. حضرت ہود علیہ السلام. ہاں ہود علیہ السلام نا. جی جی، ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ حضرت صالح سے پہلے حضرت ہود آئے تھے. ٹھیک. تو ہود علیہ السلام تو پہلے وہ ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور نام کن کن نبیوں نے عربی بولی ہے، عربی زبان میں کلام کیا ہے، بات کی ہے، ان کے نام آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہو یا پھر گروپ میں لکھ سکتے ہو. تو کہاں ہوا الدراسات العلمية الحديثة أكدت أن العربية والعبرية والسريانية اللغات السامية الوسطى تنحدر من أصل لغوي واحد. چنانچہ کہتے ہیں عربی، عبرانی، سریانی یہ تمام کی تمام ایک اصل سے، ایک لنگوسٹک اصل سے نکل کر آتی ہیں. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے. لقد كان لعرب الجاهلية الأولى مؤتمر. چنانچہ جاہلیت میں ان کی ایک پوری کانفرنس ہوتی تھی، ایسے جیسے ابھی قاہرہ میں ورلڈ بک فیئر لگا ہوا ہے، ہمارے دہلی میں ابھی لگا ہوا تھا، تو ان کا ابھی ایک لنگوسٹک پوری کانفرنس ہوتی تھی. یہی سوق اوقاز یعقدونہ فی کل عام فی الحجاز بین نخل والطائف. چنانچہ ہر سال وہ نخل اور طائف کے درمیان وہ منعقد کیا کرتے تھے، جہاں پر ان کے شعراء، ان کے خطبہ جمع ہوتے تھے، اشعار ایک دوسرے کو سنانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور ادبی مسابقات ہوتے تھے. ادھر سے حسان شاعری کر رہے ہیں، ادھر سے خنسا شاعری کر رہی ہیں، اور ساتھ میں سامنے بیٹھے ہوئے نابغہ دبیانی. وَيَعْرِضُونَ أَنفُسَهُمْ عَلَى قُضَاةٍ مِّنْهُمْ لِلْمُؤَازَنَةِ. اور خود اپنی شاعری کو وہاں پیش کرنے لاتے تھے. کیونکہ بھائی صاحب جیسے بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہے، ہم مجلوں میں، کانفرنسز وغیرہ میں اپنے بھیجتے ہیں میگزین وغیرہ، تو اس طرح سے انہوں نے کوئی شاعری لکھی تو اب اس کانفرنس میں آتے تھے کہ ہم یہاں پر اپنا شاعری پڑھیں گے اور نام کمائیں گے، پہلی پوزیشن لائیں گے، دوسری پوزیشن لائیں گے، اور پوزیشن نہیں آتی تھی تو برا لگتا تھا. حسان بن ثابت کو برا لگا، اور نابغہ زبیانی کو کہہ دیا تم سے بڑا شاعر ہوں میں، تم کیا مجھ پہ حکم لگاؤ گے، ہے نا. جب انہوں نے کہا کہ خنسا تم سے اچھی شاعری کرتی ہے. انما تبوأت لغت قریش هذه المكانة. اور لغت قریش جو ہے نا کہ افصح لہجات العربیہ، سب سے فصیح لہجہ ہے قریش کا. کیوں؟ کانوا یحضرون موسم الحج کل عام. یہ قریش کے لوگ، یہ قریش کیوں ان کا لہجہ سب سے اچھا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ دیکھو آپ کو پتا ہے حج کے لیے ہر سال الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے تھے، پورا عرب آتا تھا، الگ الگ قبیلوں کے لوگ آتے تھے. وقریش یسمعون من لغات العرب فما استحسنوه من لغاتهم تکلموا به. چنانچہ دیکھتے تھے کہ ہمیر ایسی زبان بولتے ہیں، حذیل والے ایسی زبان بولتے ہیں، طے والے ایسی زبان بولتے ہیں، تمیم والے ایسی زبان بولتے ہیں. ان میں جو اچھی اچھی زبانیں بولتے تھے وہ اپنے میں لے لیتے تھے، اور جو غلط بولتے تھے ان کو نہیں لیتے تھے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ الگ الگ لہجات میں کسی میں عنعنہ آ گیا، کسی میں کشکشا آ گیا، کسی میں وطم آ گیا، کسی میں تمانینہ آ گیا، اس طرح سے جو بھی لکھا ہوا ہے.
تو لہجات میں جو بگاڑ تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے لہجات میں جو اچھا ہوتا تھا اس کو لے لیتے تھے. فصارو افصح العرب، چنانچہ وہ سب سے زیادہ فصیح ہو گئے. وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقبح الالفاظ، چنانچہ ان کی زبان، ان کا لہجہ وہ دوسری تمام برائیوں سے محفوظ ہو گیا. فتاریخ اللغة العربیہ بدأ مع المسجلات المکتوبہ باللغة العربیہ، چنانچہ پھر اس کے بعد عربی زبان کی جو تاریخ ہے ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ جب عربی زبان میں لکھا جانا شروع ہو گیا. فأقدم وثیقة مکتوبہ هي المخطوطة القرآنیہ التي كتبت في عهد، چنانچہ عربی زبان میں سب سے پہلا ریٹن کچھ ہمیں ملتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں لکھا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں چونکہ مسلمان کی فتوحات ہوئی اور مسلمانوں کے ساتھ الگ الگ جہاں بھی گئے مسلمان اور وہاں پر عربی زبان کا ظہور ہوتا گیا. فقط اطاحت بالسبعیۃ فی جنوب شبہ الجزیرۃ العربیہ، چنانچہ یمن وغیرہ میں گئے. شبہ الجزیرۃ العربیہ کا جنوب کون سا ہے؟ یمن وغیرہ ہے نا. شبہ الجزیرۃ العربیہ کا جو جنوب ہے وہ یمن وغیرہ ہے. وہاں پر جب عربی زبان پہنچی، مسلمان پہنچے تو سبعیہ بولی جاتی تھی، اس کو ختم کیا، عربی زبان نے ریپلیس کیا اس کو. آرامیہ، سوریہ اور عراق میں آرامیہ بولی جاتی تھی، عربی زبان نے اس کو ریپلیس کر دیا. عراق میں فارسیہ بولی جاتی تھی، عربی زبان ریپلیسڈ اٹ. قبطیہ بولی جاتی تھی مصر میں، عربی زبان نے اس کو ریپلیس کیا. اسی طریقے سے شمال افریقیہ میں ہم پڑھیں گے امازیگی وغیرہ، طارق بن زیاد امازیغی الاصل ہیں، تو وہاں پر بہت سارے امازیگی لہجات بولے جاتے تھے. آج بھی جب ہم کنٹریز کو پڑھیں گے یونٹ 10 میں تو آج بھی امازیغی الاصل کسی کا وہ ہے، شعار ہے کہ امازیغی اس طرح سے کچھ ہے نا. تو امازیغی لینگویج ابھی تک وہاں پر وہ نسل ہے، وہ زبانیں اب بھی بولی جاتی ہیں. لیکن بہت ساری جگہوں پہ عربی، شمال افریقیہ میں وہاں پر عربی زبان بولی جانے لگی. مصر میں، مصر کا تو ہو گیا، اس کے علاوہ تونس میں، جزائر میں، مغرب میں. وَأَثْبَتُوا وُجُودَهُمْ إِلَى جَانِبِ الْعُثْمَانِيَّہ، اور بہت ساری جگہوں پہ چنانچہ اسپینش کے ساتھ ساتھ عربی زبان چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پرتگالی کے ساتھ عربی زبان چل رہی ہے، جو کہ ایپیریا جو جزیرہ ہے وہاں پر ہوا. حتی نہایت القرن الخامس عشر تم تعریب جزر مالتا القریب من تونس، تونس کے قریب جو مالٹا کے بہت سارے جزیرے ہیں، ان وہاں پر عربیت کو فروغ ملا. تونس سے. ومن عمان توغلت اللغة العربية في زنجبار وشرق افریقیہ، اور اسی طریقے سے جو ہارن افریقہ ہے یا مشرق افریقہ ہے وہاں پر بھی عربی زبان پہنچنی چلی گئی. ابن خلدون کا ایک جملہ یاد کریں، ولما تملک العجم من الدیلم والسلاجق بعدهم بالمشرق وزناتة والبربر بالمغرب وصار لهم الملك والاستيلاء على جميع الممالك الاسلامیہ فسد اللسان العربی لذلك. لیکن بعد میں جا کے جب عجمی لوگ حکومت میں آ گئے، مسلمانوں کے عجمی لوگ، دیلمی لوگ، سلاجقہ مشرق میں، زناتا بربر مغرب میں، جب ان لوگوں کو حکومتیں ملی اسلامک حکومتوں میں سے، تو پھر ان کی وجہ سے عربی زبان کا راستہ بند ہوا. وَقَادَ يَذْهَبْ لَوْلَا مَا حَفِظَهُ، اور عربی زبان کا پورا ختم ہو سکتی تھی اگر مسلمان جو کتاب و سنت کے یاد کرنے کے لیے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے جو مسلمانوں نے حفاظت کی، اگر وہ کام نہ کرتے عربی زبان ختم ہو سکتی تھی، ہے نا. یتحدث العربیہ، عربی زبان تقریباً 400 ملین، کہیں 400 ملین ایگزیکٹ تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن 400 ملین 370 ملین شخص جو ہیں اس میں بولتے ہیں. اور عربی زبان 22 کنٹریز میں بولی جاتی ہے، جن میں 22 میں 12 آپ کے کہاں پر ہیں اور 10 کہاں پر ہیں آپ کے؟ بتائیں. 12 کون سے کانٹیننٹ میں ہیں؟ گلیکسی آپ بتاؤ. گلیکسی لوگوں کو لگتا ہے نام نہیں لکھیں گے تو میں ان سے نہیں پوچھوں گا، جو آپ لوگوں نام نہیں لکھتے یہی اچھے لگتے ہیں مجھے. گلیکسی، موٹرولا، سیمسنگ، ویوو، اوپو، یہ نام بولتے ہوئے اچھا لگتا ہے مجھے. گلیکسی آپ بتاؤ. 12 کنٹریز کہاں پر ہیں؟ ایشیا میں. ایشیا میں. ٹھیک ہے چلیں. 467 ملین 370 ملین، تو اس طرح سے جو بھی 400 کے آس پاس ہے، جو کہ کنٹریز کہاں پر ہیں؟ ایشیا میں ہیں، افریقہ میں ہیں. باعتبارها واحدة من اللغات الست الاكثر شيوعا في العالم، چنانچہ جو 6 زبانیں ہیں یا 10 بڑی زبانوں میں سے 6 بڑی زبانوں میں سے یہ مانی جاتی ہے، تو عد لغت عالمیہ، انٹرنیشنل گلوبل لینگویج مانی جاتی ہے. 2 افریقیہ، کیا کہہ رہے ہو آپ؟ فهي تحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد الناطقين بها، اور 5ویں نمبر پر، یعنی سب سے زیادہ زبان بولنے والے کوئی لینگویج ہے تو 5ویں نمبر پر پورے ورلڈ میں 5ویں نمبر پر عربی اسپیکنگ پیپل کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے. 5ویں نمبر پر کیا لکھ دیا صحیح سے آپ نے؟ 2.
العربیۃ لغۃ رسمیۃ فی کل دول الوطن العربی اضافۃ الی کونھا لغۃ رسمیہ. چنانچہ جو 22 عرب کنٹریز ہیں وہاں پر عربی زبان آفیشیل لینگویج ہے ہی، ساتھ میں چیڈ اور اریتریا میں بھی ہے، ساتھ میں چیڈ اور اریتریا میں بھی آپ کا آفیشیل لینگویج ہے ہماری. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں گے، یہ سوال بن سکتا ہے چیڈ اور اریتریا میں. وہی احد اللغات الرسمیہ. اور اسی طریقے سے وَيُحْتَفَلُ بِالْيَوْمِ الْعَالَمِي لِلُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، منظمۃ الامم المتحدہ کی جو 6 لینگویجز ہیں آفیشیل لینگویجز، ان میں سے ایک ہے. اور اسی طریقے سے ورلڈ عربک ڈے منایا جاتا ہے 18 دسمبر کو، کا ذکر اعتماد العربیہ بین لغات العمل فی الامم المتحدہ، کیونکہ یو این او میں جن لینگویج کے ذریعہ کام کیا جاتا ہے یا جو لینگویج بولی جاتی ہیں یا آفیشیل ورک کیا جاتا ہے یو این او میں، ان میں سے ایک زبان ہماری عربی زبان ہے. اور یہ کب 1973 میں ہوا تھا. تحتوی اللغۃ العربیۃ 28 حرفاً مکتوباً، چنانچہ اس میں عربی زبان میں لکھے جانے والے 28 حرف ہیں. اس کے علاوہ بھی 4 ہیں، شاید یہاں پر نہیں ہے. 4 مطلب جو لکھے نہیں جاتے بولے جاتے تو ان کو بھی 4 مانا گیا، تو 32. چلو اس کو چھوڑو، اس کو نہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہاں سے، یہ کتاب میں نے شیئر کی تھی نا، یہ والی کدھر ہے، یہ میں نے پڑھ لیا، اس کو ایک ہی دن میں آپ بھی پڑھ سکتے ہو. یہ دکھ رہی ہے، دکھ گئی؟ تو یہ کیا ہے، عربی زبان سے متعلق 100 سوالات. یہ عربی میں مل سکتی ہے اور آپ کا اردو میں ہے. تو اس میں بھی 4 ہیں کہ جو بہت سارے جو کھینچے جاتے ہیں، مدہ وغیرہ کھینچا جاتا ہے، یا ہاذا میں الف ہوتا ہے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں شاید اسی طرح کی. تو 4 ان کو بھی مانا گیا. حالانکہ فیمس کیا ہے آپ کا 28 کا. ٹھیک ہے 28. وَيَرَى بَعْضُ اللُّغْوِيِّينَ أَنَّهُ يَجِبُ إِضَافَةُ حَرْفِ الْحَمْزَةِ إِلَى حُرُوفِ الْعَرَبِيَّةِ، اور کسی نے کہا جو حرف حمزہ ہے اس کا اضافہ بھی ضروری ہے تاکہ وہ 29 ہو جائے. مطلب کچھ لوگ آپ کا حمزہ کو بھی ایک الگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. وَتُكْتَبُ الْعَرَبِيَّةُ مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْيَسَارِ، چنانچہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، دائیں بائیں، دائیں ٹو بائیں، دائیں ٹو بائیں. تو یہ لکھی جاتی ہے جیسے فارسی لکھی جاتی ہے، عبرانی زبان بھی اسی طرح لکھی جاتی ہے. بہت ساری جو عالمی زبانیں ہیں وہ بائیں سے، انگلش ہے نا، وہ بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے. وہ من اعلی الصفحہ الی اسفلھا، اور شروعاتی صفحے سے لے کے نیچے تک لکھی جاتی ہے. یعنی یہ آپ کا دائیں سے اوپر سے شروع کریں گے اور نیچے تک آپ کی لکھتی چلی جاتی ہے. تحتل اللغۃ العربیہ المرتبۃ الرابعہ عالمیا من حیث عدد المتحدثین. میں اسی کی بات کر رہا تھا کہ کہیں کہیں آپ کا 5 آتا ہے، اور یہ والا یاد رکھیں گے بلکہ 4 والا ہے نا، جو اسپیکنگ کے حساب سے عربی کا جو مرتبہ ہے وہ 4تھے نمبر پر آتا ہے. کتنا؟ اور اس کتاب میں بھی جو کتاب ہے اس میں بھی 4تھے نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ عربک اسپیکنگ پیپل کی جو تعداد کے حساب سے وہ 4تھے نمبر پر آتے ہیں. اب اس کے بعد عرب کی اصل کو آپ دیکھیں. عرب کی اصل، اس میں ایک بات اور لکھی ہوئی ہے، باقی فیمس جو ہم پڑھتے ہیں وہ آنے لگے گا. اعتاد النسابون ان يقسموا الشعوب الى اجناس ويسموا كل جنس باسم خاص بهم يجمعهم فسموا الجنس الذي منه العرب الجنس السامی. چنانچہ دیکھیں جو بھی قومیں ہوتی ہیں ہر کہیں نہ کہیں ان کی ایک جنس ہے، اور جو عرب جس جنس سے تعلق رکھتے ہیں اس جنس کو انہوں نے سامی جنس کہا ہے. یہ سامی جنس سے تعلق رکھتے ہیں، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے؟ سام بن نوح کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور اسی جنس سے اور کچھ لوگوں کو بتایا ہے، بابلیین کو، بابلیون، آشوریون کو، عبرانیون کو، فینقیون کو، ارمنیون کو، حبشیون کو، ان تمام کی تمام کو جنس سامی سے بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ سامی جنس سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مورخون نے عرب کی 3 اقسام کی ہیں. کتنی؟ 3 اقسام کی ہیں، جن میں سے پہلی العرب البعیدہ. اس کو یاد کریں گے، یہ مشکل کچھ نہیں ہوتا ہے بالکل. العرب البعیدہ، وہ عرب جو ختم ہو گئے، اب موجود نہیں ہے. العرب العاربہ، تو 3 ہو گئے، جن میں سے پہلا ہے وہ عرب جو ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب جو زندہ ہیں ان میں سے 2 ہیں، جو زندہ ہیں جو باقی ہیں باقیہ میں سے، ان میں سے بھی آتا باقیون یا باقیہ، ان میں سے آپ کا ایک عاربہ ہیں اور دوسرے ہیں آپ کے مستعربہ. ٹھیک ہے. عاربہ کون ہے؟ عاربہ جو اصل عربی ہیں، جن کی گود میں عربی زبان نکلی ہے. اب یہ ہے نا اول من تکلم باللغة بهذه اللغة هو یعرب بن قحطان. تو اصل عربی العرب العاربہ مطلب اصل عربی. اور دوسرے المستعربہ. مستعربہ کون ہے؟ مستعربہ آپ استفال، باب استفال میں جب جائیں گے تو وہ ماخذ کو طلب کرنے کے معنی میں آتا ہے، ماخذ کو یا مصدر کو طلب کرنے میں.
तो मुस्तारिब, इस्तारब माने अरबी को लेना, तो गोया कि उन्होंने अरबी को लिया है। मुस्तारिबा अलग से कुछ है नहीं, उसी के लफ्ज में लिखा हुआ है मुस्तारिबा। मुस्तारिबा का मतलब जो जिन्होंने अरबी को लिया, जिन्होंने अरब को लिया या अरबियत को लिया, मुस्तार लिया, सीखा इन्होंने, उनकी अपनी जुबान नहीं थी, और आरिबा उनकी अपनी जुबान थी, बस खत्म। बाइदा जो हलाक हो गए, बादा इसी से आता है, बादा माने होना होता है हलाक होना, खत्म हो जाना, मिट जाना, तो उसी से बाइदा है। और बाकिया लोगों में आपके आरिबा आते हैं और इसी तरीके से आपका मुस्तारिबा आते हैं। काफी डिटेल है यहाँ पर, है ना। अल अरब अल बाइदा वहुमुल अरब अल खुदामा अल्लज़ीना इनक़रदू तमामन, जो खत्म हो गए, मुकम्मल मिट गए, और यहां तक कि उनके बारे में कुछ मालूम भी नहीं है, बस उतना ही थोड़ा बहुत मालूम है जो हमें कुरान में मिलता है। वो कौन कौन है, ये कबीलों के नाम आ जाते हैं या हमारे मोक्तेश वगैरह में आ जाते हैं। आद हैं, समूद हैं, तस्म हैं, जुदैस हैं, ठीक है। शिहार व जासिम, ये 6 तो उंगलियों पे, आद समूद तस्म जदईस, शिहार व जासिम, जासिम का नाम याद नहीं, शिहार का नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आद समूद तस्म जदीस शिहार व जासिम, शिहार व जासिम। उसके अलावा इमलाक, उमैम, जुरहुम, हदूर, वबार, अबील, हद्रमौत। हद्रमौत तो इलाके का भी नाम है। कहां पर है हद्रमौत? अकमत अली आप बताएं कहां पर है हद्रमौत? यमन में। यमन में, ठीक है, यमन में। ये फिर उसके बाद आपके जो बाकी लोगों में खत्म हो गए, वो खत्म हो गए, बस कुरान से थोड़ा बहुत मिला और उनके बारे में तो पता भी नहीं है कुछ। अब जो बाकी हैं वो 2 तरीके के हैं। एक वो है अल अरब अल आरिबा, वो कौन है? असल अरबी, ये असल अरबी हैं। ये कौन है? असल अरबी हैं, जुनूब से ताल्लुक रखते हैं, और असल अरबी वो जुनूब से ताल्लुक रखते हैं। कहां से? यमन से ताल्लुक रखते हैं, ये जुनूबी लोग हैं। इनको आपका कहतानी नाम दिया जाएगा, अहले जुनूब वाला नाम दिया जाएगा इनको। चुनांचे ये कौन है? वहुम अल अरब अल मुनहदिरा मिन सुल्बे यारुब बिन कहतान, यारुब बिन कहतान की नस्ल से जो आते हैं, और इनको अल अरब अल कहतानिया कहा जाता है, अल अरब अल कहतानिया कहा जाता है। इनको अहले जुनूब कहा जाएगा, आरिबा को, इनको कहतानियून कहा जाएगा, ठीक है। कहतान फमहदुहा बिलादुल यमन, और कहां से ताल्लुक रखते हैं? यमन से। यमन कहां पर है? जुनूब में। ये देखो आप, शिबे जजीरा अरबिया, ये आपका यमन है, ठीक है। यहाँ आपका ओमान है, ये आपका यमन है। तो यमन कहाँ है? जुनूब में। यमन कहाँ है? ये नजद, हिजाज वगैरह है, यहाँ मक्का मदीना वगैरह है। तो यहाँ आपका यमन, तो गोया कि यमन जुनूब में होता है, क्योंकि जो नक्शा होता है, नक्शा नॉर्थ में ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है। तो ये जुनूब है आपका शिबुल जजीरा अल अरबिया का। जैसे हमारा साउथ कौन सा है नक्शे में देखो तो केरला, और वो पूरा नीचे चला जाता है, और कश्मीरी लोग और ये लद्दाख वाले, ये हमारे इंडिया के नॉर्थ बन जाते हैं। वर्ल्ड के नॉर्थ कौन बन जाते हैं? ग्रीनलैंड वगैरह, रशिया वगैरह, ठीक है। तो वक़त तशअबत क़बाइलुहा व बुतूनुहा मिन वलद सबा बिन यशुब बिन यारुब बिन कहतान, चुनांचे कहतानियों से बहुत सारे कबीले हैं। हिम्यर हैं, ठीक है, कहलान हैं, ठीक है। इसी तरीके से सभी, तो ये बड़े हैं, हिम्यर व कोहलान, ये सबसे ज्यादा बड़े हैं। एक चीज मैं बताना भूल गया जो मुझे शुरू में कहना थी, जो भी आप पढ़ रहे हो, इतना तेज जा भी नहीं रहा मैं, आप अपनी लैंग्वेज में, चाहे अरबी में, उर्दू में, कश्मीरी में, बंगाली में, आसामी में, या जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाइए। यहाँ क्लास ज्वाइन कर रहे हो, अच्छे से इरादा करो, क्लास ज्वाइन करने का बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जहां से कुछ भी पढ़ो, अपने नोट्स में जहां की चीज मिले, पीवाईक्यूज पढ़ रहे हैं, जहां की चीज मिले अपने नोट्स में जाके लिख देना है। कुछ और पढ़ रहे हो, मैं किताबें रिकमेंड कर रहा हूँ कि हसन ज़ियाद पढ़ो, वो पढ़ो, तो उनको वहां से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको नोट्स में लाके लिख देना है। नोट्स बनाना जरूरी है, सारे लोग नोट्स बनाएंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। इतना रिपीट भी मैं करता हूँ बार बार, मे भी अभी आप देखोगे कितना रिपीट करता हूं मैं। तो यहां पर आपका हिम्यर व कोहलान, कहलान है, हिम्यर व कहलान है। अब हिम्यर की बात करें, हिम्यर जैसे आपका ये हो गया आरिबा, आरिबा के अंडर में आपका हिम्यर, और यहां पर आपका कहलान। ये शजरे इस तरीके से बनते हैं। फिर कहलान में कौन कौन आया? खुदाआ, सकासिक, जैद अल जमहूर, ठीक है। ये हसन ज़ियाद में मोटे मोटे ये भी लिखे हुए हैं। तो हिम्यर में कौन कौन आ गए आपके? खुदाआ, सकासिक और जैद अल जमहूर, इनको याद भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद इन खुदाआ का भी, सकासिक का भी, जैद जमहूर का भी लिखा हुआ है, लेकिन हम उसके अंडर में
नहीं जाते हैं। लेकिन हम बाद में पढ़ते हैं कहीं कहीं लखमियों का नाम आता है ना। लखमी एक हुकूमत अभी आएगी, तो लखमी देखें इन्हीं से हैं, जुनूब वालों में से हैं, लखमी है। अनमार, अनमार का भी नाम आता है। गसासिना इन्हीं में से आते हैं। अजदी लोग इन्हीं में से आते हैं। औस, खजरज, ये मशहूर मशहूर हैं, ये यहीं से तो आते हैं। औस, खजरज, अज्द, कबीले अज्द। कोई कबीले अज्द से है, किसी का नाम बताओगे मुझे आप? कोई कबीले अज्द से है? कबीले अज्द से कोई है, किसी का नाम बताओगे आप? अनीसा। ठीक है, तो इनको याद कर सकते हो आप। देखें आरिबा में से आपका हिमियर व कोहलान, कहलान बड़े बड़े आ गए। कहां पर है? हिमियर और वह कहलान। और आपका हिमियर में से खुदा आ जाएगा, सकासिक आ जाएगा और जैदल जमहूर आ जाएगा। फिर उसके बाद कहलान आ जाएगा, और कहलान में बड़े बड़े लख्म आपके आ जाते हैं। किंदा इन्हीं में से आते हैं, कहलान में से। किंदा वाले हम जानते हैं, इमरुल कैस है। ठीक है, अनमार आते हैं इन्हीं में से। अजदी आते हैं, और अजदी के अंदर आपके औस खजरज वगैरह आते हैं। ठीक है, और जो गसासिना है वो भी अजद के अंडर में से आते हैं। ठीक है, गसासिना वो भी अजद के अंडर में से आते हैं। तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुस्तारिबा। मुस्तारिबा कौन है? ये वो लोग हैं जो इनकी अरबी जुबान असल नहीं है, ये बाहर से आए थे, अरब इलाकों में आए, अरबी जुबान सीखी, वहीं पर रहे, अरबियत को अपनाया, और फिर वो अरबी बन गए। यानी अरबी अपनी नहीं थी, असली अरबी नहीं थे। वही अल अरब अल मुनहदिरा मिन सुल्ब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किनको कहा जाता है? चुनांचे इनके बहुत सारे नाम आते हैं। इनको अदनानियून बोला जाता है, अदनानियून। इनको हिजाजियून बोला जाता है। हिजाज में थे ना, हिजाज, ये यमन का इलाका अलग है, और हिजाज का ऊपर होता है, जब मैं दिखा रहा था। इनको नजारियून, नजार की तरफ निस्बत करते हुए नजारियून बोला जाता है। इनको अहले शिमाल बोला जाता है। तो ये जो असली हैं ये अहले जुनूब हैं, अहले जुनूब हैं, और ये वाले आपके अहले शिमाल हैं। और ये शिमाल और जुनूब का मतलब नक्शे से है, नक्शा जो मैंने आपको बताया। और इसी तरीके से इससे पहले मैं बता रहा था कि जो अरबी जुबान की जो पैदाइश हुई है ना, असल वो पैदा यहां पर हुई है, लेकिन बाद में जो परवरिश हुई है, तकरीबन आप समझो कि जवानी के टाइम पे जो असल परवरिश हुई है, या उसको फसीह बनाने का जो काम किया है, वो अहले शिमाल ने किया है। इसमें अहले शिमाल ने किया है। और तमाम शेर जाहिली और कुरान करीम, हदीस, ये तमाम की तमाम चीजें हम तक वसलना बिलुगती अदनान, बिलुगती अदनान, बिलुगती शिमाल, इन शिमालियों की, अदनानियों की, इनकी जुबान में हम तक पहुंची। लेकिन पैदा कहां पर हुई थी? यहां पर। और शुरुआती उसके लहजात या शुरुआती अरबी जुबान की जो है किंदिया जुबान हो, हिमयरिया है, मईनिया है, जिसकी मैं बातें अभी कर रहा था। चुनांचे इनको अहले शिमाल का आप नाम दोगे, अदनानियून इनको कहा जाता है, हिजाजियून इनको कहा जाता है, नजारियून इनको कहा जाता है। आप इन चीजों को लिखोगे। फल अरबुल मुस्तारिबा लैसु अरबन फी असलिहिम, ये असल अरब नहीं है, इन्होंने अरबियत को अपनाया है, और वो इस लफ्ज में है, इस्तारब, मुस्तारिब इसमें है। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआ इब्न इब्राहिम, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इब्राहिम अरबी नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरीके से वो ममनू मिन सर्फ आया, नाम होने की वजह से और उजमा होने की वजह से, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन जुमला होने की वजह से, या वर्ड होने की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिमा, वो हमेशा गैर मुनसरिफ आया है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरबी नहीं थे, और उनका नाम जो है, बल्कि कहा जाता है इब्राहिम और इस्माइल का अबरानी जुबान में जो मीनिंग है वो अब्दुल्लाह की मीनिंग है। किसकी मीनिंग है? अल अब्दुल्लाह की। तो ये जो हिजाजी हैं, ये जो मुस्तारिबा हैं, ये दो बड़ी किस्मों में बढ़ जाते हैं। अभी हमने पढ़ा आरिबा का, आरिबा दो बड़ी किस्मों में बढ़ जाते हैं। कोई मुझे बताएगा कौन सी दो बड़ी किस्में हैं? आरिबा दो बड़ी किस्मों में बढ़ जाते हैं, कौन कौन सी? मतलब उनके अंदर कबीले आते हैं दो बड़े बड़े। अब्दुल वहाब शेख, अकमत, अनीसा, अनवर, फाखिरा, गैलेक्सी, कफीलुर रहमान, मुफ्ती अकील अहमद नदवी, रऊफ खान। बताइए जल्दी से। लिख रहे हैं क्या आप लोग? जमील, जमील, पता है मुझे, वो गलत हुआ है। ठीक है, तो हिमियर व कहलान, हिमियर व कहलान, आप हिमियर का भी याद कर सकते हो, खुदा, सकासिक, जैदल जमहूर। फिर उसके बाद उसके अंडर में, कहलान के अंडर में जो बहुत सारे फेमस फेमस हैं, उनका भी याद कर सकते हो।
तो यहां पर दो बड़े कौन से थे, रबिया व मुजर। रबिया व मुजर सवाल बन सकते हैं चाहे तो वो, क्योंकि बकर व तगलब फेमस है, आपसे पूछ लिया जाए मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा, घबरा जाएंगे अगर पूछ लिया गया कि बकर व तगलब किससे ताल्लुक रखते हैं। समझ रहे हैं, किससे ताल्लुक रखते हैं, रबिया से। रबिया दो बड़े हैं आपके हिजाजियों में, अहले शिमाल वालों मुस्तारिबा में रबिया हो गए, मुजर हो गए, और रबिया से आपके आ जाते हैं बकर व तगलब, और मुजर से कौन आते हैं, मुजरिया। मुजर से कौन कौन आते हैं, कैस, तमीम, हुजैल, कनाना, कुरैश। ठीक है, तो कुरैश आपका मुजर से ताल्लुक रखते हैं और बकर व तगलब आपका रबिया से। फिर उसके बाद बहुत सारी इसमें मतलब किस्में हैं, आप चाहो तो इनको देख सकते हो, मतलब काफी ज्यादा डिटेल की है। जैसे माद है, माद, माद आता है तो माद में इयाद आएगा, अनमार आएगा, रबिया आएगा, मुजर आएगा। ठीक है, जो ऊपर वाला ही है रबिया व मुजर वाला, उनमें से अनमार व अयाद भी आते हैं। दो बड़े भाई, दो फेमस हैं और दो फेमस नहीं है, दो फेमस हैं और दो फेमस नहीं है, तो रबिया व मुजर। फिर उसके बाद रबिया में से कौन कौन से, असद आते हैं, अंजा आते हैं, अब्दुल कैस आते हैं, और इसी तरीके से वाइल के दो बेटे बकर व तगलब आते हैं, हनीफा आते हैं। मुजर में से दो बड़े कैस व आलान और यास आते हैं, और कैस आलान में से बनु सुलैम, बनु हवाजिन, बनु गतफान। ये मतलब इस डिटेल में आप चाहो तो एक बार इसमें घुस सकते हो और बड़ी बड़ी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो हुकूमतें थी इस्लाम से पहले अरब में, जो हुकूमतें थी, उन हुकूमतों को शायद तरतीब बार इनको लिखा हुआ है, इनके आप देख सकते हैं। एक हुकूमत थी ममलकत सबा। क्वेश्चन तो यहां से भी नहीं बना है अभी तक, लेकिन थोड़ा बहुत जानने में कौन सी हमें मतलब परेशानी होती है, हम जान सकते हैं थोड़ा। तो ममलकत सबा जो आपका यमन में थी, और शुरुआत कहां से हुई थी, कब्ल मसीह 650 ईस्वी पहले, है ना, कब्ल मसीह 650 में यमन में। वत्तखद मुलूक सबा फी मदीनत मारिब, और इनकी जो राजधानी थी मदीनत मारिब थी, यमन में थी, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 650 में, जहां से नतीजत मौक़िहिम अल मुहिम अला तरीक़ तिजारी। चुनांचे ये कहां पर एक तिजारत का रास्ता था, वहां पर इनकी जो ममलकत थी वहां पर बसती थी, ये मदीनतु मारिब या इनकी हुकूमत वहां पर बसती थी, जहां से अल्लज़ी तअबुरु मिन्हु अल क़वाफ़िल अत तिजारिया अल मुत्तजिहा इला हद्रमौत शर्क़न व इला अल मनातिक़ अल उख़रा अल क़रीबा मिन अल बहर अल अबयद अल मुतवस्सित। चुनांचे बहुत सारे जो तिजारती दस्ते या तिजारती काफिले जो निकलते थे, इनके रास्ते से होकर गुजरते थे। और जब आपको इस तरीके से कोई प्लेस मिल जाए, इस तरह से कोई जगह मिल जाए, तो आपकी अहमियत बढ़ जाती है। वनज़कुरु कान अव्वल मुलूक सबा हुवल मलिक कर्ब आले वित्र। चुनांचे एल वित्र करके या कुछ है जो, चुनांचे इनका पहला बादशाह था मुलूक सबा में, वो कौन था, कर्ब आले वित्र। ठीक है, कर्ब आले वित्र। बाकी जो मलिक सबा की जो एक लेडी थी, उनका कुरान में भी तस्करा आया है, उश्तुहिरत ममलकत सबा बि अरादी हल खस्बा। चुनांचे इनकी जमीनें बड़ी तरोताजा थी, हैसु अमिल शअबुहा फि ज़िराअति व इस्तिग़लाल अल मियाह। चुनांचे खेती का काम करते थे, किसान थे, किसानी का काम करते थे, और इनके आसपास जो पानी था, पानी भी अवेलेबल था इनके यहाँ पर, तो उसके लिए अपनी खेतियों को सैराब करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे। वतबर ममलकत सबा मिन अश-शुऊबिल वतनिया, एक वतनी बुतों को पूजने वाली कौम है, अल्लती आबदतिल असनाम व मज्जदतहा, जिन्होंने बुत परस्ती की। फ़क़द ज़कर अल कुरान अल करीम अखबारहुम, और कुरान करीम ने उनके अखबार का तज़किरा किया है। व ज़करा मलिकतहुम अल मलिकत बिल्क़ीस। चुनांचे कुरान में इनकी मलिक सबा ममलकत बिल्क़ीस का भी तज़किरा वहां पर किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद उनके बाद तो वो तरतीब वार लिखा हुआ है गोया कि एक तरीके से। उनके बाद 500 मीलाद में, 500 कब्ल मसीह में, 500 कब्ल मसीह में ममलकत मईन निकलती है, और ये 50 साल तक रहते हैं। वह तो तबर करनाऊ हियल आसिमा, और इनकी राजधानी करनाऊ थी। मईनियों की, मईन की जो हुकूमत थी वो करनाऊ थी, और ये ममलकत सबा है, तो इनकी जुबान बोली जाती थी सबैया यमन में, बल्कि अभी लेटेस्ट में भी बोली जाती थी, जब तक अरबी जुबान नहीं आई थी। अरबी जुबान जब आई तो सबैया को रिप्लेस किया, जो हमने देखा। तो सबैया, मईनिया जो यहाँ पर बोली जाती थी, हिमयरिया, ये जुबानें अरबी जुबान के ओल्डेस्ट वर्जन माने जाते हैं। सबैया, मईनिया, हिमरिया, जो आपको समझ में नहीं आता वो उस टाइम पे जो मैं बोल रहा था, ममलकत सबा में जो जुबान बोली जाती थी ओल्डेस्ट है ना ये, तो वो अरबी जुबान के ओल्डेस्ट वर्जन है। मईनियों के यहाँ पर मईनी जुबान बोली जाती थी। चलें, तो
हैसु तमरकज़त हादिल ममलकतु फी हद्रमौत और ऐ शिमाला ममलकत सबा, चुनांचे ममलकत शबा के शिमाल में यानी हद्रमौत यमन में भी ये भी थी, लेकिन हद्रमौत में वज़दहरतिल हदारतु फी ममलकत मईन बाद अन इतमदत अला तिजारा, ये भी तिजारत पे मरकूज थे। ठीक है, चुनांचे बहुत सारी तिजारत क्या क्या करते थे उस तरह की चीजें हैं। तो इनके बारे में मतलब कोई डिटेल वगैरह नहीं, बस मोटा मोटा हमें समझ में आ जाए क्या किस टाइम पे थी, वो काफी अहम होता है, और कहाँ पे थी, किस टाइम पे थी, कहाँ पे थी, वो इनफ होता है। फिर उसके बाद ममलकत हिम्यर है। बदअ ज़ुहूर हादिहिल ममलका मा बैन आमा 115 क़ब्ल अल मीलाद इला 525 लिल मीलाद। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम जीरो मान लो, ये ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का जमाना है। ठीक है, तो 115 से यहां से शुरुआत हुई, फिर ईसा अलैहिस्सलाम आए, फिर उसके बाद 525 साल तक यहीं पर 571 में शायद अल्लाह के रसूल की पैदाइश है। ठीक है, थोड़े आगे जाके 571 में पैदाइश है। तो इतने लंबे पीरियड में ये ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 15 साल, 115 साल, फिर बाद में 525 साल, यानी टोटल आपका 640 साल तक ये रहे हैं। कितने? 115 से कब्ल मसीह से लेके 525, 600 साल तक। बादमा तवस्सअत ममलकतु सबा मा ज़ीरीदान। ठीक है, वत्तखज़ अल हिमरियून मिन मदीनत ज़िफ़ार, और हिमयर का जो इनका राजधानी थी वो ज़िफ़ार थी, मदीनतो ज़िफ़ार। वयुज़कर बिअन्न मुलूक हिमयर तलक़्क़बू बिमुलूक सबा वज़ी ज़ैदान व हद्रमौत व यमनअत। चुनांचे हिमयर के जो राजा थे, इनको सबा के बादशाह का लक़ब इन्होंने अपने लिए लिया। ज़ीरीदान का नाम दिया अपने आप को कि हम ज़ीरैदान के बादशाह हैं, या हद्रमौत के बादशाह हैं, यमनअत के बादशाह हैं, वगैरहा मिनल ममालिक कानत मिन दुअलिल वतनिया। चुनांचे ये भी आपका बुत परस्त या बुतों की पूजा करने वाली हुकूमतों में से मानी जाती है। तो पीरियड याद रखना आपके लिए काफी अहम होगा। फिर उसके बाद ममलकतुल अंबात, ये देहाती जो बुद्दू अरब हैं, देहाती अरब हैं, उनकी हुकूमत थी। वतुअतबरुल बतरा, और इनका राजधानी बतरा थी, एक रिच सिटी थी, मालदार सिटी थी, मालदार शहर था बतरा। वहां पर, और कहां पर? उर्दुन में। या आसिमतुल अंबात, बतरा जो शहर था काफी ज्यादा रिच शहर, वो इनकी राजधानी थी। वबदा हुक्मुल अंबात फिल कर्न राबे क़ब्ल अल मीलाद, ये अंबात जो हैं उनसे भी पहले थे, गोया कि जो हिमयर अभी आया, हिमयर 115 कब्ल मसीह थे, और ये 300 कब्ल मसीह थे, और मतलब कितने? 185 साल पहले उनसे भी थे। तो ममलकतुल अंबात ये आपका 300 कब्ल अल मीलाद थे। वम्तद्द नुफूदुहा मिन गज़्ज़ा व इला मदाइन सालिह जुनूबन, चुनांचे गज़्ज़ा से लेके मदाइन सालिह व हत्ता दिमश्क वंतहा हुक्मुल अंबात बाद हुजूमुर रूमान अलैहिम, और जब रूमानियों ने इन पर हमला किया, जब तब जाके आपकी अंबातियों की हुकूमत खत्म हो गई। लिअन्नहु कान खतरन अला तिजारतिहिम, क्योंकि रूमानियों की तिजारत पर इनकी वजह से नुकसान पहुंचा करता था। फिर उसके बाद दो फेमस आती हैं ममलकतुल हीरा और गनासिसा की, जिसको मुनाजरा कहा जाता है, मुनाजरा और गसासिना। मनाजिरा और गसासिना, इन दोनों ही ममलकतों से ताल्लुक रखने वाली दो शख्सियतें पाई जाती हैं हमारे लिटरेचर में। बड़े शायर हैं दोनों, मुझे बता सकते हो कौन कौन है? एक और भी है, गसासिना से ताल्लुक रखने वाले एक और हैं, लेकिन दो आप मुझे बताओ, या एक भी बता सकते हो आप। मुनाजरा से और गसासिना से दोनों से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत है, दो हैं जी, बताएंगे? हस्सान बिन साबित और नाबिगा जुबियानी। नाबिगा जुबियानी। ठीक है, नाबिगा जुबियानी। तो ममलकतुल हीरा ज़हरत हादिहिल ममलका फिल क़र्न सालिस लिल मीलाद, ये सवाल भी बन सकता है अगर वो चाहें तो। ये तीसरी सदी ईस्वी में थी, ये ईसा अलैहिस्सलाम के पहले की नहीं है, ये बात की है। तीसरी सदी ईस्वी में थी ममलकतुल हीरा, ये दोनों बात की है। उससे पहले जितनी भी ऊपर का तज़किरा किया गया वो चारों की चारों पहले की थी। हालांकि जो हीरा है, जो हिमयर है, वो काफी लंबा चली है। ठीक है, 640 साल चली है गर्चे, लेकिन ये बात की है ममलकतुल हीरा, ये आपका तीसरी सदी ईस्वी में आई। वत्तखज़त मिन मदीनतिल हीरा आसिमा लिल ममलिका, ममलका, और चुनांचे इन्होंने अपनी राजधानी कौन से मदीने को बनाया? हीरा को। और हीरा आपका कहां पर था? ये नहर फुरात से करीब कहां पर था? इराक के अंदर। ये हीरा कहां पर है? इराक के अंदर। वमिन अबरज़ मुलूकिल हीरा,
اور ہیرا کے حسان بن مشہور ثابت بادشاہوں میں سے رضی اللہ عنہ بھی اسی میں سے ہے نا، غساسنہ میں سے؟ جزیمہ الابرش التنوخی، ٹھیک ہے، وہ کون کون ہے؟ جزیمہ الابرش التنوخی ان کے بادشاہ، عمرو بن عدی اللخمی، وکانت تلقب المملکۃ بلقب مملکۃ اللخمیین، چنانچہ اس حکومت کو، مملکۃ الحیرہ کو، مملکۃ اللخمیون بھی کہا جاتا ہے، لخمیوں کی، مملکۃ المناظرہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابناؤ نصر بھی کہا جاتا ہے۔ جی، حسان بن ثابت غساسنہ سے تعلق رکھتے تھے اور نابغہ زبیانی مناظرہ سے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کیا تھا۔ کون هذه المملکۃ كانت تقع في العراق، یہ عراق میں تھی، ہیرا عراق میں تھی، فقط كانت تخضع تحت حکم دولت الفرس، اور عراق میں ہونے کے باوجود ایران میں فرس بادشاہ تھے، ان کی حکومت تھی، تو ان کے انڈر میں تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ جن کے پڑوس میں ہو انہی کے انڈر میں رہو گے، بڑا جو ہے نا۔ وکان المناظرہ ایضا ممن كانوا يعبدون الاوثان، یہ بھی بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ یاد کرنے کا ہوگا کہ یہ کس کے انڈر میں تھے، تو مملکت الحیرہ یہ کس کے ساتھ تھے؟ فرس کے ساتھ تھے، کس کے؟ فرس کے ساتھ۔ اور کیوں عراق ایران ملے ہوئے ہیں؟ ایران والا جو علاقہ ہے وہ آپ کا فرس کا مانا جاتا ہے، فارس مانا جاتا ہے، فرس کا مانا جاتا ہے، تو جو پڑوس کے تھے انہی کے انڈر میں تھے، ہے نا، انہی کے انڈر میں تھے، کیونکہ غساسنہ بھی کسی کے انڈر میں تھے، کس کے؟ رومانیوں کے۔ کس کے انڈر میں تھے؟ رومانیوں کے، اور ان کے ساتھ ان کا الائنس بنا ہوا تھا۔ تو کس کے ساتھ الائنس بنا ہوا تھا؟ ہیرا کا رومانیہ کے ساتھ، اور غساسنہ کا آپ کا ہیرا کا فرس کے ساتھ، ہیرا کا فرس کے ساتھ، اور غساسنہ کا آپ کا رومانیوں کے ساتھ۔ آپ ایک ورڈ میں، 2 ورڈ میں لکھ سکتے ہو اپنی کاپی میں۔ وكان المناظرة أيضا ممن كانوا يعبدون الأوثان، وبدأت المملكة بالانهيار بعد الحروب التي حدثت بين الفرس والروم، چنانچہ جب فرس اور روم کی جنگیں ہونا شروع ہوئی اس کے بعد سے یہ مملکت ختم ہو گئی۔ حيث كانت دولة المناظرة، کیونکہ مملکت الحیرہ یا مناظرہ یہ آپ کا فرس کے ساتھ دیا کرتے تھے، فرس کے ساتھ رومیوں پر لڑا کرتے تھے۔ وبعد خسارت الفرس من الروم، اور اس کے بعد جب رومیوں کو 623 میں رومیوں کو فتح ملی، ٹھیک ہے، تب یہ آپ کا ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مملکت الغساسنہ، قامت هذه الدولہ ما بین، یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے، یہ 300 گویا کی بات کی ہے، اور وہ 200 کے آس پاس کی ہے، 200 250 کے آس پاس کی ہے۔ قامت هذه الدولہ ما بین عام 300 الى 628 للمیلاد عند رحیل الغساسنہ من الیمن الى تہامہ، جب یہ غساسنہ یمن سے نکل کے تہامہ چلے گئے تب ان کی بنیاد پڑی، نہیں یہ ختم ہونے والا بتایا ہے۔ چنانچہ 300 سے 628 تک، واتخذت من بصرہ الشام عاصمۃ لہا، اور شام میں جو بصرہ نامی جگہ تھی یا بصرہ نامی جگہ تھی اس کو انہوں نے اپنا راجدھانی بنایا غساسنہ نے۔ وخضع الغساسنہ فی حکمہم تحت حکم الرومان، اور ان کا جو الائنس تھا وہ رومانیوں کے ساتھ تھا۔ لذا كانت هذه الدولة ممن يعتنق الديانة النصرانية، اور یہ نصرانی حکومت پر تھی۔ یہ کون تھے؟ نصرانی تھے، وہ آپ کا بت پرست تھے ہیرا والے، اور یہ آپ کے نصرانی تھے۔ التي كانت دائمة الغزو مع مملكة المناظرة، اور لگاتار ان کی مناظرہ سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ وانتهى حكمهم بعد ضعف الدولة وانتشار الاسلام في الجزيرة العربية، جب ان کی حکومت ختم ہو گئی اور یہاں پر جا کے اسلام آ گیا تب جا کے یہ غساسنہ آپ کے ختم ہو گئی۔ تو یہ کچھ ٹاپک تھے جو آج ہم نے پڑھے عربی زبان کی نشو و نما کے تعلق سے، اور اس کے بعد یہ ممالک فی العربیہ، حالانکہ یہ اصل اللغہ العربیہ اس سے پہلے کبھی بھی پوری ایک کلاس میں ہی ختم ہوتا تھا، لیکن آج اس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے۔ جی، کوئی سوال وغیرہ؟ مولانا اس کا پی ڈی ایف، جس کتاب سے، جس نوٹ سے آپ پڑھا رہے ہیں، اس کا پی ڈی ایف جو ہے واٹس ایپ پہ مل جائے گا؟ نہیں، واٹس ایپ پہ نہیں ملے گا، ایپ میں ڈال دیا گیا ہے، پی ڈی ایف آپ کر سکتے ہو وہاں پہ۔ نوٹس والا جو سیکشن بنا ہوا ہے وہاں پہ ڈالے ہیں میں نے، ایک اور ڈال دیا، ایک اور آج کا آگے کا۔ کتنے روپے لگیں گے اس کو یہ کرنے کے لیے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے؟ ہے کیوں روپے کیوں لگیں گے آپ کے؟ اچھا، نہیں لگیں گے۔ باقی نوٹس بنانے کو میں کہوں گا اکثر لوگوں کو جو کلاس ریگولر لیں گے، ارادہ ہے نوٹس بنائیے، بہت اچھا رہے گا، معلومات اتنی نہیں ہوتی ہے، یہ الفاظ بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب تک 3 کلاسز ہو چکے ہیں مولانا، لیکن ان میں سے ہمیں ایک بھی کیا بولتے ہیں ریکارڈ کیا ہوا نہیں ملا ہے۔
सब मौजूद है, सब मौजूद है, आप देखें सब मौजूद है। इसी लाइव क्लासेस जो सेक्शन है आपका ऐप पे, जहाँ से ज्वाइन किए हैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग मौजूद है आएगी। बाकी एक बात कहूँगा, यहाँ पे आप लोग जितने भी लोग मौजूद हो, ये पहली क्लास है। आप मुझे मतलब पहली क्लास का मैं फीडबैक मांगता हूँ मोस्टली, हालांकि पहली क्लास जैसे भी होती है। तो इसमें कैसा लगा आपको, मुझे मतलब बता सकते हो, क्योंकि इससे पहले तो वो रिटर्न। माशाल्लाह, ये ऐसा लगा कि आपने कई सारी किताबों का निचोड़ इसमें पेश कर दिया है। माशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम तो वालेकुम। मतलब वालेकुम सलाम। फीडबैक जी यहाँ नहीं देना, फीडबैक मुझे रिटर्न में दे सकते हो, अगर जिसको आप में किसी को लगो, जिसमें मतलब मशवरा दे सकते हो, अगर कोई उसमें चेंजेस का है या क्या है, या किसी भी तरह की कोई चीज़ है। जी बताएं। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाया बहुत अच्छा लगा। हम्म। और ज्यादा मतलब हमारे जो अरबी है वो थोड़ा कमजोर है, तो अरबी मतलब आप पढ़ाते हैं तो समझ में आती है, जब अरबी पढ़ते हैं तो मतलब वो ज्यादा स्पीड हो जाते हैं हमारे लिए। बुरा ना माने तो। आज भी स्पीड थी, आज को तो मैं स्पीड नहीं मानता कि मेरी स्पीड थी आज। आज भी थी स्पीड। ठीक है, आप मतलब बता सकते हो, रिटर्न में फीडबैक दे सकते हो, इंशाल्लाह इसको कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो स्पीड का मसला है, करूंगा कोशिश। आप लोग भी आदी हो जाओगे थोड़े से, मे बी। चलो, कोई सवाल पूछिए। जो मशवरे वाली फीडबैक वाली वो चीज़ें हैं, वो आप मुझे रिटर्न में बता सकते हो या ग्रुप में बता सकते हो वहाँ पे। बाकी यहाँ पे कोई सवाल वगैरह है, कोई चीज़। और अब आप लोग यहाँ से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, पेपर वन को साथ में शुरू कर देना। ठीक है, पेपर वन को साथ में शुरू कर दीजिए, ठीक रहेगा। पेपर वन को साथ में शुरू कर देना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। 3 4 दिन 5 दिन की किताब आ रही होगी आपकी, उतनी इजाज़त दे सकता हूँ। 10 दिन से ज़्यादा की इजाज़त नहीं दूंगा, वरना लोग जाके पता नहीं कब कब जाके शुरू करते हैं। फिर आप धोखा दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, अजीब अजीब नाम से धोखा दे रहे हो, गलतियां करते हैं लोग। ठीक है, और फिर कहते हैं कि हमारे जेआरएफ क्यों नहीं निकल रहे हैं। अच्छे से तैयारी होती नहीं है, करते नहीं है, या करने के तरीके नहीं आते हैं, फिर कहते हैं कि हमसे जेआरएफ नहीं निकला, हमने बड़ी मेहनत की थी, ये किया था, वो किया था। पता भी है किसे कहते हैं मेहनत करना। सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ बंदर की तरह बैठने को नहीं बोलते कि उसको मेहनत करना बोलते। स्मार्ट तरीके से आप अपनी एग्जाम की डिमांड को समझो। और ये दुनिया का कोई भी सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। आप मेहनत कहीं और करना थी, मेहनत कहीं और कर रहे हो, किसी और अंदाज में करना थी, किसी और अंदाज में कर रहे हो, तब जाके चीज़ें बैठती है ना। आप बताओ, कभी कभी ये कुकिंग वाली बहनें हमारी, ठीक है, भाई भी लोग काफ़ी पकाते हैं, मैं मुझे तो नहीं आती कुकिंग। कुकिंग में ये तक भी बताया जाता है कि आपको ये चीज़ 10 मिनट तक वो गर्म करना है, 10 मिनट तक उसको वो करना है ना। अगर 15 कर दोगे, 20 कर दोगे तो वो ज़्यादा जल जाएगी, 5 करोगे तो वो सही से नहीं होगी। ठीक है, तो टाइमिंग, इतनी टाइमिंग की इतनी ही, इतना ही नमक डालना है। ज़्यादा नमक डाल दिया तो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने क्यों पढ़ा था किसी यूनिट को इतना ज़्यादा, जब उसकी इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। और जो चीज़ ज़्यादा होना चाहिए थी वो थी नहीं आपके उसमें। चाय में दूध ही नहीं है बिल्कुल भी, या इतनी पत्ती डाल दी है पूरी चाय खराब हो रखी। तो दुनिया के सारे निज़ाम ऐसे ही चलते हैं। और टाइम भी चाहिए होता है। बहुत सारे खानों की मिसालें चली हैं, तो खाने की मिसालों में जिस दिन आप हड़बड़ी हड़बड़ी में खाना बनाते हो, जल्दी जल्दी में खाना बनाते हो, अच्छा बनता है? नहीं बनता ना अच्छा। तो जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में तैयारी कौन सी अच्छी हो जाएगी एक एक महीने में और 1.5 महीने में। जी, कुछ पूछना है? स्पीड के बारे में क्या कहूंगा, मतलब आज तो स्लो थी। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पता नहीं, देखूं, कोशिश करूंगा। आप लोग हो तो वो मेरी मतलब नेचर में है वो चीज़, मतलब अंदर घुसी हुई है। हालांकि मुझे पता है कि मैं उसी पे सोच रहा हूँ कि स्लो मोशन में जाना है। जी, कोई सवाल वगैरह कुछ पूछ सकते हो, अभी तैयारियों से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, इसी से ज़रूरी नहीं है।
ये वाला। आप दिल्ली में मौलाना ये कहाँ रहते हैं? ये शाहीन बाग से कितनी दूर पर रहते हैं? नहीं नहीं, शाहीन बाग में 6 नंबर में भी रहता हूँ मैं बस। अच्छा, 6 नंबर में ही रहते हैं। तो मैं अगर किसी को वहां पर आपके पास अगर भेजूं, हमारे मुताल्लिकीन में से जो अभी हैदराबाद आने वाले हैं 12 तारीख हम्म। को, तो हम्म। कुछ किताबें वगैरह जो खरीदनी है, आपके पास जो किताबें हैं, तो मेरे पास कौन है? जी, मेरे पास कोई किताब नहीं है बेचने के लिए। कोई किताब लिखे ना, बोले नोट्स जो बनाए हैं। नहीं नहीं, ये नोट्स आपको अभी बन रहे हैं नोट्स, और ऐसे ही मिलेंगे जैसे मिल रहे हैं आपको। कि वहाँ उसमें शाहीन पब्लिक स्कूल के पास मदरसा सबील सलाम है ना, मौलाना कलीम हम्म। सिद्दीकी साहब का। हम्म। तो वहाँ पर हमारे ब्रदर निस्बती और मोहम्मद भाई पढ़ते हैं वहाँ पर। हम्म। और मैं भी वहीं पढ़ा हूँ। हम्म। तो वही मैं सोच रहा था कि आपके पास अगर किताबें होंगी तो मैं भेज दूंगा, जो भी पैसे उससे लगेंगे। अच्छा अच्छा, अभी नहीं है किताब। वो PYQs की जो किताब है बाक़ुल अज़हार, वो बन रही है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मार्च के एंड में का इरादा है मेरा, तो तब आएगी वो। तो फिर खरीद सकते हो कहीं पे, जहाँ आप जिस एक ही जगह मैं भेजूंगा शायद, वहाँ से आप खरीद सकते होगे। बाकी उसके अलावा जो किताबें बताई हैं, दो दो किताबें मंगा लो, मतलब 2 किताबें अरबिक के लिए। अरबिक के लिए जो मैंने बताया वो एक किताब बस वो मंगा लो, दलील इख्तिबार तनाफुसी। मतलब अगर कोई मंगाना ही है तो जी इजाज साहब की जो किताब है, इजाज भाई की, दलील इख्तिबार तनाफुसी, वो मंगा लो। PYQs की एक जी। किताब दाऊद भाई की मंगा लो। क्या नाम है दाऊद भाई की किताब की? हाँ, दाऊद भाई की किताब का नाम क्या है दाऊद भाई की? अरे उन्होंने ग्रुप में तो डाला था भी, सईफा ने डाली थी शायद, किसी और ने डाली थी। तो दलील इख्तिबार तनाफुसी किताब का नाम है वो। और दाऊद भाई की, दाऊद भाई तो ग्रुप में है अपने वहीं पे, उनके नंबर दे के किताब मंगा लो। ये मंगा लो। और पेपर 1 के लिए KVS मदान या हरप्रीत कौर में से एक किताब मंगा लो। दोनों में से एक थ्योरी की हैं दोनों, और एक कोई PYQs के भी काफ़ी हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, उनमें से एक किताब मंगा लो। PYQs की किताब ज़रूर मंगाना, इग्नोर मत करना उसको। मतलब पेपर 1 के लिए भी, आप लोग पेपर 1 के लिए PYQs बहुत होते हैं तो अलग अलग तरीके की भी मंगा सकते हो। PYQs बहुत अहम होते हैं एग्जाम के लिए। वही समझ में नहीं आना कि किस चीज़ की अहमियत है। तो क्या बोला आपने, उको में कौन कौन सी जुबानें आती हैं? उको में आती हैं आपकी आरामिया, जो कि हसन जय्यात में है वो। आरामिया, कनआनिया और अरबिया। सामिया जुबानों का उको है ये, उको। ठीक है। और आर्या जुबानें हैं क्या? आर्या हसन जय्यात में है। आर्या जुबानों का आता है लैश। आर्य जुबानों का क्या था? लैश। लैश में लातीनिया, यूनानिया लैश, या और सीन संस्कृतिया। लैश, लैश, ला या शीन, लातीनिया, यूनानिया और संस्कृतिया, वो आर्या जुबानों में से आता है ना आर्या। हसन जय्यात में है, हसन जय्यात को जरूर पढ़ना। हसन जय्यात में अब ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो हसन जय्यात के टॉपिक वहां से पढ़ लो, हाईलाइट कर लो। और हसन जय्यात किताब कहूंगा वो किताब है जो सबके पास होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए बिल्कुल। हसन जय्यात की किताब एज अ नोट की तरह है, उसमें पढ़ो, उसमें जो रट्टा मारने वाली चीजें उसको हाईलाइट करो, और उसको रट्टा मारना बाद में। सबने क्या हुआ, ये अभी के टाइम पे लोगों ने ये किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं। चलें ठीक है, दुआ में याद रखना, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सर जज़ाकुमुल्लाह सर खैर। आज आज जो है बाकी पढ़ा है वो कल पढ़ाएंगे क्या? हम्म। वो जो बाकी रह गया आज सबक के अंदर। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा ठीक, जी ठीक है। वही। सब पढ़ाएंगे, ऐसा छोड़ेंगे क्या? कुछ नहीं छोड़ेंगे। एक लेस का जो बताया लास्ट में, लातीनिया, उसके बाद यूनानिया और सीरियानिया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, संस्कृति या लैस, लैश हो गया था, लैस, ठीक है, लैस। जी जी, संस्कृत। हाँ। चाहो तो मेरे मतलब PYQs की ओल्ड वीडियोस हैं बहुत सारी, PYQs की वीडियोस से शुरू कर सकते हो एक रिदम बनाने के लिए। बहुत सारी PYQs की वीडियोस हैं, PYQs की अलग अलग अंदाज में वीडियोस बनी हुई हैं। तो उनसे इस्तेफादा कर सकते हो, ताकि एक मतलब आपकी भी चीज़ें समझ में आए, क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, क्या चीज़ें करना है। तो वो चीज़ें मतलब अभी से समझ में आनी आनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो हम धीरे धीरे जाएंगे अपना एक मतलब तरतीब से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे।
लेकिन ओवरऑल चीजें आपको पता लगने शुरू हो जाए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या सिलेबस में है, क्या क्या चीजें हैं, सबसे क्या ज्यादा क्वेश्चन मैंने आते हैं। ये 2 मरतबा मैंने एग्जाम दिया, तो दोनों मरतबा मैंने देखा कि असर हदीस से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो तकरीबन वही असर वही हदीस। मैंने कहा, जो असर हदीस है यूनिट वाला जो है, यूनिट 7 है क्लास में, इसलिए तो 7 बोला है मैंने कि उसको 2 जी के बराबर मानना है, आपको 2 की तरह उसको ट्रीट करना है, 2 की तरह उसको पढ़ना है। ठीक है। जी लेकिन ये भी होता है, जैसे इस तरह की चीजें होती हैं, जब तक ये बुनियाद नहीं बनती, सब चीज पढ़ना ही होती है। मैं तो वो वाला हूँ, ये नहीं कहता कि ये पढ़ना है, सब चीज को हर हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, हर जगह को अच्छे से पढ़ना होता है। पूरा सिलेबस, जो अगर सिलेबस किसी ने दिया है तो पूरे सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िए। ये नहीं होता कि यहाँ से वहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, या कुछ लोग करते हैं ये तैयारी का, ये तरीका मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। आप पूरे 20 यूनिट हैं, 20 यूनिट अच्छे से पढ़िए, 10 यूनिट है अच्छे से पढ़िए, बस सारे के सारे अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी आए हमें क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। जी। चलें, दुआ में याद रखिए, मेहनत करिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासना जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। रिकॉर्डिंग चल रही थी ना? जी, रिकॉर्डिंग चल चलें, रही। ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम।